Doc, can you help us with pharmacy hair care serums? Sure. For hair fall control? Check these out. For grey hair? These. For frizzy hair? This and this. Do read the caption. ఇది మనము చేయాలి ఇది మనమే చేయాలి మనకు అవసరమా డాక్ బేబీ స్కిన్ కేర్ లో మీ టాప్ రికమెండేషన్స్ చెప్పండి. Sure. బాడీ వాషెస్, This and this. సన్ స్క్రీన్, Here you go. మాయిశ్చరైజర్స్. These. Anything else? ప్రస్తుతానికి అంతే, మళ్ళీ వస్తాం. Okay, bye. మర్చిపోయా ఐఎమ్ సారీ, ఆ మాటే మర్చిపోయాను. తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా. తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయానంటే ఎలా? ఇంకా నేను లక్కీ బేకరీ గాడికి పోయి ఉస్మానియా బిస్కెట్, కూల్ కేక్, దిల్ కుష్, దిల్ పసంద్. నైట్ అయితే మళ్ళా నువ్వు పెడతావు ఆయనకి పకోడీలు, చకోడీలు, జియా సేవ్. ఇంత పల్లి నూనెతో చేసిన పంచాయతీ కాకపోతే ఇదంతా. Hair patch or hair transplantation? Hair transplantation. Hair patch. It's a patch. Hair transplantation. Hair transplantation. It's a patch. Check this out. హాయ్ డాగ్, నిజంగా ఈ సిరీస్లో లాస్ట్ వీడియో పక్కా. స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫర్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అండర్ 1000. సరే, ఇది మీ ఫేస్ వాష్, సన్ స్క్రీన్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్. ఎంత అయింది? 982. చేంజ్ తీసుకొని పండుగ చేసుకుంటా. మళ్ళీ రాకు. థ్యాంక్ యూ డాగ్. బాయ్. హాయ్ డాక్, మళ్ళీ వచ్చావా? ఈసారి 1000 రూపీస్తో. అబ్బో, ఏం కావాలేంటి? స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అండర్ 1000 ఫర్ డ్రై స్కిన్. సో ఇది నీ ఫేస్ వాష్, నీ సన్ స్క్రీన్ అండ్ ఇది నీ మాయిశ్చరైజర్. ఎంత అయింది? 790. సో చేంజ్ తీసుకొని పండగ చేసుకుంటాను. పర్ఫెక్ట్. అండ్ మీరు డూ రీడ్ ద క్యాప్షన్. హాయ్ డాక్, మళ్ళీ వచ్చావా? ఈసారి 1000 రూపీస్తో. అబ్బో, ఏం కావాలేంటి? స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అండర్ 1000 ఫర్ డ్రై స్కిన్. సో ఇది నీ ఫేస్ వాష్, నీ సన్ స్క్రీన్ అండ్ ఇది నీ మాయిశ్చరైజర్. ఎంత అయింది? 790. సో చేంజ్ తీసుకొని పండగ చేసుకుంటాను. పర్ఫెక్ట్. అండ్ మీరు డూ రీడ్ ద క్యాప్షన్. Doc, can you help us treat hair fall? Yeah, sure. These are the top foods that can help control hair fall. These are some of the best and affordable hair growth serums. Make sure you get these blood tests done to know the root cause for your hair fall. Here are some supplements that can help with hair regrowth. And if your hair fall is severe and not coming under control, these are some of the best in-clinic treatments you can get done. And without these lifestyle changes, nothing will help. Collagen, Bone broth, vitamin C, amla, ready citrus fruits, retinol, carrots, sweet potatoes, hyaluronic acid, chia seeds water, coconut water, sunscreen, tomatoes, pomegranate, salicylic acid, neem leaves, vitamin E, almonds, sunflower seeds, minoxidil, rosemary leaves, glutathione. spinach and turmeric latte plus black pepper. డాక్ 500 లోపు ఆయిలీ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ కి బేసిక్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ చెప్తారా? 500 కనీసం 1000 రూపాయలన్న ఇయ్యమ్మా. సరే. సరే, సో ఇది నీ ఫేస్ వాష్, నీ సన్ స్క్రీన్ అండ్ ఇది నీ మాయిశ్చరైజర్. ఇది కాకుండా సీబమ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇటువంటి సీరమ్స్ ని వాడచ్చు. ఎంత అయింది? 845. తీసుకో, చేంజ్ తీసుకొని పండగ చేసుకో. థ్యాంక్ యూ డాక్. Products that offer gentle exfoliation, retinoids, ammonium lactate can help. So firstly, laser hair removal to shut down the hair follicles and prevent the keratin buildup. And to treat the existing texture, we do exfoliating chemical peels containing ingredients like retinol, salicylic acid, azelaic acid, etc.
oats plus finely grinded sugar scrubs. Steaming also to some extent helps. Doc, can you please share the list of safe sunscreens? We have been waiting. Oh yeah. And it's vacation season also. Yes. Here's the list. Doc, can you recommend under eye creams Sure. for dark circles, These. for fine lines and wrinkles, Check these out. puffiness? You can try these, but under eye puffiness cannot be treated effectively with just the serums. It depends on the cause, so read the caption. Under eye hollowness, No cream can treat under eye hollowness, it's only fillers. all in one? Check this out. Thank you, Doc. Bye. సో ఫస్ట్ స్క్రోటల్ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసే హ్యాబిట్స్ ఎలాగైతే ల్యాప్టాప్ని ఎక్కువసేపు ల్యాప్ పైన ప్లేస్ చేసుకొని వర్క్ చేయడం, వేరింగ్ టైట్ అండర్వేర్స్, ఎక్కువసేపు స్టీమ్ అండ్ సోనా తీసుకోవడము, హీటెడ్ కార్ సీట్స్ పైన ఎక్కువసేపు కూర్చోవడము, ఫ్రంట్ పాకెట్లో ఫోన్స్ని క్యారీ చేయడము, ఇవన్నీ స్పెర్మటోజెన్సిస్ని ఎఫెక్ట్ చేసి ఫర్టిలిటీని తగ్గిస్తుంది. సో సెకండ్ వచ్చేసి స్మోకింగ్, థర్డ్ ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్, ఫోర్త్ పువర్ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి క్రానిక్ స్ట్రెస్. IV glutathione, 2, derma rolling, 5, hydrofacial, 4, carbon P laser, 5, MNRF, 10, CO2 laser, 6, Q-switch laser, 10, PRP for face rejuvenation, 4, microdermabrasion, 2, chemical peels, 10, GFC for hair, 10, LHR, 10. BB glow treatment. డాక్ సన్ స్క్రీన్స్ వల్ల విటమిన్ డి సింథసిస్ తగ్గుతుందా? టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే ఎస్, 30 to 35 ml ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్ మనం హెడ్ టు టో రాసుకున్నప్పుడు వైటమిన్ డి సింథసిస్ అనేది బ్లాక్ అవ్వచ్చు. బట్ మనలో ఎంతమంది అంత సన్ స్క్రీన్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ రాసుకుంటున్నాము? ఎవ్వరము లేదు. సో మీరు సన్ ఎక్స్పోజర్ ద్వారా వైటమిన్ డి కావాలి అంటే ఒక 3 finger lengths ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్ ఫేస్ అండ్ నెక్ కి అప్లై చేసుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీని మీరు 2 to 4 times a week 10 to 30 minutes డైరెక్ట్ సన్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయండి. సో ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే నో. Acne, సాల్సిలిక్ యాసిడ్, రెటినాయిడ్స్, uneven skin tone, గ్లైకాలిక్ యాసిడ్, వైటమిన్ సి, dry skin, ceramides, glycerin, dark spots, alpha-butyrin, kojic acid, wrinkles, retinol, peptides, enlarged pores, niacinamide, salicylic acid, keratosis pilaris, glycolic acid, retinoids, hair thinning, minoxidil, finasteride, strictly under medical supervision, hair fall, Redensil, Procapil, peptides, dandruff. ketoconazole, zinc pyrithione. IV glutathione, 2, derma rolling, 5, hydrofacial, 4, carbon P laser, 5, MNRF, 10, CO2 laser, 6, Q-switch laser, 10, PRP for face rejuvenation, 4, microdermabrasion, 2, chemical peels, 10, GFC for hair, 10, LHR, 10. BB glow treatment. Stay tuned for part 2. Forehead acne, Dandruff, oily scalp, and hairstyles that block your forehead pores. lower face acne, Mostly hormonal imbalance conditions like PCOS, stress. hairline acne, Tight hairstyles, overnight hair oiling, and hair care products that causes scalp buildup. cheeks, Genetics, diet, stress, dirty pillowcases. back acne, Sweat and friction,
dandruff, genetics, hair care products. Dairy products, Acne and inflammatory conditions like psoriasis. sugars, Early signs of aging. hot and spicy food, Rosacea. processed food, Processed foods, gluten and nightshades can all trigger inflammation, thereby triggering psoriasis. caffeine, Dull skin, uneven skin tone. peanuts, Urticaria or hives. salt, Under-eye puffiness. red meat, Inflammatory skin conditions. alcohol, Dry, dehydrated skin. rosemary water, 0. rosemary oil, 5. derma rolling, 5. minoxidil, 9. finasteride, 10. PRP, 4. GFC, 10. QR678, 4. light therapy, 6. stem cell therapy, 5. hair transplant, Can I give 100? anti-hair fall shampoo, 1. scalp massager, 6. hair gummies. Peanuts, 2. Read the caption. pomegranate, 10. milk, 3. cucumber, 9. carrots, 9. green leafy vegetables, 10. But make sure you wash them properly. berries, 10. avocados, 8. bone broth, If I can give 1,000, I would, but 10. fish, 9. chocolates, Dark chocolate in minimum quantities, 7. sugar. Absolutely. హాయ్ డాక్, ఈసారేంటి? మీరు మర్చిపోయారా కాంబినేషన్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అండర్ 1000. ఓ యా, కరెక్ట్. సో ఇది ఫేస్ వాష్, ఇది మీ సన్ స్క్రీన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద మాయిశ్చరైజర్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సీరమ్ దట్ హెల్ప్స్ కంట్రోల్ ఎక్సెస్ ఆయిల్స్. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫేస్ వాష్ అండ్ ఈ ఆయిల్ కంట్రోలింగ్ సీరమ్ ఎక్కువగా ఆయిలీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫేస్ లో వాడి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లో చాలా తక్కువగా వాడాలి. మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇన్ ది క్యాప్షన్. ఎంత అయింది? ఎక్కువేం మిగిలేదు, 934. సరే, ఓన్లీ పీనట్స్ ఈసారి. Thank you, Doc. To all of the influencers who are advocating this, I'm so sorry, but it's super duper dumb advice. There's nothing we can do about it. General awareness is also moving in the wrong direction, saying like apply sunscreen on your scalp. That's sheer Seriously. dumb advice. Because they're creating a problem, no? They're saying use sunscreen on your scalp, and their next reels will be on how you can get it off your scalp. Here are your shampoos that can help get rid of that sunscreen off your scalp to prevent scalp buildup. So Talk about a strategy. Talk about a strategy. Yeah. కానీ బేసిక్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ కూడా ఎందుకు ఫాలో చేయట్లేదమ్మా? టైమే దొరుకుతలేదు డాగ్. ఓకే, సో స్కిన్ కేర్ కి యాక్చువల్ గా ఎంత టైం పడుతుందో చూపినా. Turn on the timer, okay? Step 1, wash your face with a cleanser that suits your skin type. Pat dry your skin and done under 1 minute. Step 2, during the daytime use a sunscreen that offers broad spectrum protection, is non-comedogenic, and most importantly has a texture that you like using, and for the evening use a moisturizer. And we are done. Your basic skincare routine under 2 minutes. So ఇప్పుడు చెప్పు, 2 minutes కూడా నువ్వు నీ స్కిన్ కేర్ కి కేటాయించలేవా? ఆలోచించండి. roasted peanuts, 6. roasted cashews, 5. popcorn, Air popped with no other additions, 10. makhana, 10. potato chips, 0. veggie sticks with hummus, 9. nachos with salsa, Fried nachos, 4. If it is baked, 8. cheese balls, 0. kraut chat, 8. garlic bread, 1. banana chips, Between 2 and 3. french fries, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, కానీ మీరే చెప్పండి, ఎనీ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ ఈజ్ అ hair left open, 5. దీనివల్ల హెయిర్ డ్రై అండ్ ఫ్రిజీగా అవుతుంది, ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్గా మీరు రెగ్యులర్ ఇదేమి హెయిర్ స్టైల్ అయితే. tight sleek bun, 3. ట్రాక్షన్ అలోపేషియా. loose messy bun, 9. fringes or bangs, 0. ఫోర్ హెడ్ యాక్నేని బాగా ట్రిగర్ చేస్తుంది. loose ponytail, 6. French braid, If it's not too tight, then between 7 and 8. 2 braids,
6. Traction alopecia again. Loose braid, 10. buzz cut or military haircut, Between 9 and 10, especially if you're somebody who sweats a lot, who have concerns of dandruff. tight high ponytails, ఆ టైట్ ప్రెషర్ వల్ల ట్రాక్షన్ అలోపేషియా కామన్ గా చూస్తున్నాము కాబట్టి ఇంత ఇన్నోవేటివ్ గా స్కిన్ ని అబ్యూస్ చేస్తున్నారేంట్రా బాబు. సో వైటమిన్ సి టాబ్లెట్స్ అనేది మీ గట్ కి కానీ స్కిన్ కి కాదు. టాబ్లెట్ ఫామ్ లో ఉండేవి స్కిన్ ద్వారా పెనెట్రేట్ అవ్వక రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవ్వదు. కొన్నిసార్లు స్కిన్ ఇరిటేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో టాపికల్ వైటమిన్ సి ద్వారా మీకు గ్లోయింగ్ స్కిన్ రావాలి అంటే మీరు దాన్ని సీరం ఫామ్ ఆర్ క్రీమ్ ఫామ్ లో వాడాలి. అండ్ మీ ప్రోడక్ట్ లో ఉండే వైటమిన్ సి ఈ ఫామ్ లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. అంతా బానే ఉంది డాక్టర్, కొన్ని బెస్ట్ వైటమిన్ సి ప్రోడక్ట్స్ కూడా చెప్పండి అని మీరు అడుగుతారని నాకు తెలుసు కాబట్టి మీకోసం ఒక లిస్ట్ కూడా తయారు చేశాను, చూడండి. అండ్ ఈ రీల్లీ మీ డిఐవై ఎంతూజియాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ డూ ఫాలో ద పేజ్. Viral product skincare that you've tried and maybe loved. Do you use viral skincare product, the Korean ones? The brand name is Viral. ఓకే అబ్బాయిలు, నాని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి స్కిన్ కేర్ గురించి ఇట్లా రిప్లై ఇస్తున్నారంటే మీరు నన్ను బేసిక్ స్కిన్ కేర్ క్వశ్చన్స్ అడగడంలో తప్పేమీ లేదు, నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో మీకోసం మెన్ కోసం ఒక సింపుల్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ని డిఫరెంట్ స్కిన్ టైప్స్ కి తగినట్టు పెడుతున్నాను. సో చూసి సింపుల్ రొటీన్ ని ఫాలో చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఉంటాను. పునుగులు, అబ్బా నా ఫేవరెట్, బట్ 2. మిర్చి బజ్జీ, శనగపిండితో కదా. అవును. 5. పానీపూరి, 7. పావ్ భాజీ, 5. పాపడి చాట్, 4. ఆలు టిక్కీ చాట్, 3. బేల్పూరి, 9. వడాపావ్, 4. Don't hate me for this. మోమోస్, Steamed wheat momos 10, but if it is steamed with maida 5. సమోసా, 3. బ్రెడ్ పకోడా, It's with besan, ఎస్, then 5. జిలేబీ అండ్ రబ్డీ, 0. చైనీస్ స్ట్రీట్ నూడిల్స్, snail mucin, 3. hyaluronic acid, 6. niacinamide, 6. salicylic acid, For oily skin 10. glycolic acid, 8. azelaic acid, 7. retinol and retinoids, Under a doctor's prescription 10. vitamin C, 6. ceramides, 10. peptides, 9. licorice extract, Depends on the formulation, but 8. collagen creams, 1. D-panthenol, 9. Centella asiatica, 9. oxybenzone, snail mucin, 3. hyaluronic acid, 6. niacinamide, 6. salicylic acid, For oily skin 10. glycolic acid, 8. azelaic acid, 7. retinol and retinoids, Under a doctor's prescription 10. vitamin C, 6. ceramides, 10. peptides, 9. licorice extract, Depends on the formulation, but 8. collagen creams, 1. D-panthenol, 9. Centella asiatica, 9. oxybenzone, What's your skincare routine? हमाम साबुन, हमाम साबुन जिसे नहीं मालूम ग्रीन कलर का आता, 50 रुपए का पैक आता है. So yes, the green color Hamam Sabun we all know. Let's test its pH and see if it's screen friendly or not. Hamam, absolutely not. The pH is between 10 and 11, so definitely gonna dry your skin out. So chana high pH expect చేసినట్టే, so skin friendly కాదు. మీ స్కిన్ ని without drying out cleanse చేసే soaps and body washes that are skin friendly recommendations ఇవి. I want to get a hair transplant also. Where? My hair is very thin now.
హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే హెయిర్ వాల్యూమైజింగ్ ప్రొసీజర్ కాదు, ఇది హెయిర్ రీఓరియంటేషన్ ఆర్ కవరేజ్ ప్రొసీజర్. అంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత మీ హెయిర్ వాల్యూమ్నెస్ గా డెన్స్ గా కనిపించదు. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కానీ బియర్డ్ ఏరియా ఆర్ బాడీ హెయిర్ ని తీసుకొని ఎక్కడైతే బాల్డ్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయో అది కవరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. I want to get a hair transplant. Why do you need it? Because I'm thyroid balding. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో బ్రాడ్ ఫోర్ హెడ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని నారో డౌన్ చేయడానికి హెయిర్ లైన్ కిందకి తేవడం, ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ బాల్డ్నెస్ ఉంటే కూడా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది చేయొచ్చు. సో మీకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పైన ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. Fresh fruit juices. 2. రీడ్ ది క్యాప్షన్. Kombucha. మంచి ఫర్మెంటెడ్ డ్రింక్, కాకపోతే షుగర్స్ ఉండడం వల్ల స్కోర్ 6 కి పడిపోయింది. Green tea. 8. Matcha. 9. Amla juice. ఆమ్లా జ్యూస్, లైమ్ జ్యూస్ ఇవన్నీ గ్యాస్ట్రైటిస్ ని ట్రిగర్ చేయగలవు. ఒకవేళ మీరు టాలరేట్ చేయగలిగితే 9. Packed detox juices. 0. ఏదైనా ప్యాకేజ్డ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఉండే జ్యూసెస్ ని అవాయిడ్ చేయండి. Coffee. బ్లాక్ కాఫీ 8. Water. 10. Energy drinks. 0. Buttermilk. 8. Coconut water. 10. Green juices. మీరు ఏమేమి యాడ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ గ్రీన్ జ్యూస్ బిట్వీన్ 8 and 9. Cool drinks. Coke, Diet Coke and all forms of sodas are Blood detoxifier. 0. Tea tree oil. 3. Oil pulling. 3. Salicylic acid. 9. Retinoids. 9 only under a doctor's prescription. Glycolic acid. 6. Lactic acid. 5. Oral isotretinoin. 9 but again only and strictly with a doctor's guidance. Niacinamide. 6. Oral antibiotics. 5. Red light therapy. 5. Chemical peel. 8. Blauman's laser. 7. Comedonal extraction. 6. Pore strips. 3. Sapphire. Acne is not because your blood is impure. Please, it's a big హాయ్, నేను హెయిర్ ఫాల్ సమస్యతో బాధపడుతున్నాను. స్ట్రెస్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందా, హెయిర్ ఫాల్ వల్ల స్ట్రెస్ అవుతుందా అని స్ట్రెస్ అయ్యి ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ తెచ్చుకుంటాను తప్ప హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోను. హాయ్, నేను స్కిన్ కేర్ జంకీ. కనిపించిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ కొంటూ ఉంటాను, కానీ ఏది కన్సిస్టెంట్గా వాడను. హాయ్, నాకు ఫేర్ స్కిన్ అబ్సెషన్. అందుకే ఫార్మసీ అనే దగ్గరికి వెళ్ళి ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ వాడి నా స్కిన్ నేనే పాడు చేసుకుంటాను. హాయ్, నేను ఒక డర్మటాలజిస్ట్. ఇటువంటి దారుణాలను వింటూ చూస్తూ ఉంటాను. మీ ఫేవరెట్ సోప్స్ నిజంగా మీ స్కిన్ కి హెల్ప్ అవుతున్నాయా? pH టెస్టింగ్ చేసి తెలుసుకుందాం. మైసూర్ శాండిల్ pH close to 10, so a big no. Dove pH is between 5 and 6, close to skin's natural pH, so can use. Pears close to 8, so definitely not skin friendly. Khadi natural pH is in between 7 and 8, so not very skin friendly. Cetaphil Scented Bar, it is skin friendly and can be used as the pH is between 5 and 6, very close to skin's natural pH. Glutashine soap. 0. అసలు ఫెయిర్నెస్ సోప్ అనే కాన్సెప్టే రాంగ్. Lactocalamine moisturizer. As a moisturizer 2, but for calming and soothing 7. Emoline. 6. Pantene anti-hair fall shampoo. 0, cause shampoos వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వదు. Demelan cream. 7. Aziderm. 7. Glyco 6. Super beginner friendly 7. Tricleanse. 10. Hyalogel. 6. Saslic DS. For oily acne prone skin a big 9. Kojivit. 5. Sebogel. 8. Scalp Plus. For oily scalp with mild dandruff 8. Aha Glow. 6. Skin Light. ఒక పెద్ద This one hates dandruff like anything. Time I started using this on my scalp, my dandruffs are gone. మెడికల్ గ్రేడ్ ప్రోడక్ట్ ని ఇంత క్యాజువల్ గా రికమెండ్ చేయడం చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. సో కోల్టార్ అనేది మీ రెగ్యులర్ యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ కాదు. అది ఒక మెడికల్ గ్రేడ్ ఇంగ్రీడియంట్. దాన్ని ఒక స్పెసిఫిక్ వేలో స్పెసిఫిక్ టైంలో అండర్ డర్మటాలజిస్ట్ గైడెన్స్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి. కోల్టార్ అనేది మా డర్మటాలజిస్ట్ మెడికల్ కన్సర్న్స్ లైక్ సోరియాసిస్, సెబోరిక్ డర్మటైటిస్ ని ట్రీట్ చేయడానికి వాడతాము. దాని ఒక స్పెసిఫిక్ వేలోనే వాడాలి, లేదంటే స్కాల్ప్ అనేది చాలా డ్రై అవ్వడము అండ్ చాలా సెన్సిటివ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఓవర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో వచ్చిన కేసెస్ ని కూడా మేము ట్రీట్ చేశాము. సో దయచేసి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కేర్ అడ్వైస్ తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం మైండ్ఫుల్ గా ఉండండి. ఈ రీల్ ని మీకు వీలైనంత మందితో షేర్ చేయండి టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అండ్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్.
ఎండలు ఎక్కువనే సన్ స్క్రీన్ కొంటే వారం రోజుల నుంచి ఎండలు కొడతలేవు మామ. ఇది ఒక పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్. సో సన్ స్క్రీన్ అనేది కేవలం ఎండాకాలం వాడే ప్రోడక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మనం సన్ స్క్రీన్ వాడేది యూవీ రేస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కోసం కదా. సో ఈ యూవీ రేస్ ఆల్ రౌండ్ ద ఇయర్, ఎండాకాలం అయినా వర్షాకాలం చలికాలం ఏదైనా సరే యూవీ రేస్ అనేది మనకి ఎర్త్ కి పెనిట్రేట్ అవుతుంది అండ్ మన స్కిన్ పైన ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఏంటంటే ఎండాకాలంలో సన్ చాలా హార్ష్ గా ఉండి మనకి డైరెక్ట్ గా తగలటం వల్ల మనం సన్ స్క్రీన్ రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనకు అనిపించచ్చు. బట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే యూవీ రేస్ అనేది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటుంది. మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా కూడాను యూవీ రేస్ గ్లాస్ ని పెనిట్రేట్ అయ్యి మీ స్కిన్ ని డామేజ్ చేయగలదు. సో సన్ స్క్రీన్ అనేది ఎస్పెషల్ గా అవుట్డోర్ టైం ఉండే వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా కన్సిస్టెంట్ గా వాడండి. మీ 800 రూపాయలు సేఫ్లే మామ. ఇది లేబరా లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ ఎందుకు ఇంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉంది? అసలు ప్రొటెక్టివ్ ఐ గేర్ లేదు, ఒక ప్రాపర్ హైజీన్ ప్రోటోకాల్ లేదు అండ్ చాలా రఫ్ అండ్ కేర్లెస్ గా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. గైస్, లేజర్స్ అనేది మెడికల్ గ్రేడ్ డివైజెస్ అండ్ సెలూన్ టూల్స్ కాదు. సో ప్రొసీజర్ ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్? ఒకటి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు మీకు రిజల్ట్ రాకపోవడం. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే బర్న్స్, పర్మనెంట్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ వర్స్ట్ కేస్ ఇలా చేయడం వల్ల పర్మనెంట్ ఐ డామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ ఇంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉండదు. కొన్ని ఏరియాస్ లో కొంచెం స్టింజింగ్ సెన్సేషన్ రావచ్చు కాబట్టి నంబింగ్ క్రీమ్ పెట్టి ప్రొసీజర్ ని కంఫర్టబుల్ గా చేస్తాము. కంప్లీట్ స్టెరైల్ ప్రికాషన్స్ లో సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ ని ఫాలో అయ్యి చేసినప్పుడు మీకు బెస్ట్ అవుట్కమ్ అనేది వస్తుంది. సో దయచేసి ఇటువంటి ప్రొసీజర్స్ ని మీరు ఎక్కడ చేసుకుంటున్నారు అనేది జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ స్టే సేఫ్. డాక్, టీనేజర్స్ కి స్కిన్ కేర్ రికమెండేషన్స్ చెప్తారా? షూర్, బట్ రీల్ చూసాక క్యాప్షన్ చదవడం మర్చిపోవద్దు. Talc powders 2, absorb powders 9, cold showers 10, tender coconut water 10, fried and spicy food 4, cooling fruits 10, loose cotton clothing 10, polyester fabrics 0, delaying shower after sweating activities 0. continuing thick winter skincare. సో మీ స్కిన్ టైప్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సీజన్ ప్రకారం స్కిన్ చేంజ్ కాకపోతే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు చేంజ్, అది లేకపోతే 4, sharing towels 0, comprehensive sun protection 10, heavy makeup 2, sweaty helmets and caps 0. ignoring an itchy rash మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, సో దయచేసి ఇగ్నోర్ చేయకండి. కాబట్టి ice dunk 7, LED mask 8, Use organic coconut oil. Keep it on the face, just like sort of rub it. coconut oil on face 2, castor and olive oil for lash growth 6, sandwich retinol technique 10, only under a doctor's guidance, Upton mask 7, Rose water and glycerin, and I put it on my skin. rose water plus glycerine 9, oil pulling 10, face yoga 4, ice rollers 5, Rub salt on your body. body scrubbing with salt 5, lip balms 10, doing skincare on neck 10. vodka and lemon on face Great for a drink, but for skin, ice dunk 7, LED mask 8, Use organic coconut oil. Keep it on the face, just like sort of rub it. coconut oil on face 2, castor and olive oil for lash growth 6, sandwich retinol technique 10, only under a doctor's guidance, Upton mask 7, Rose water and glycerin, and I put it on my skin. rose water plus glycerine 9, oil pulling 10, face yoga 4, ice rollers 5, Rub salt on your body. body scrubbing with salt 5, lip balms 10, doing skincare on neck 10. vodka and lemon on face Great for a drink, but for skin, I'm done.
అండ్ ఐమ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఇంతకంటే నేను ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలండి. సో వీటిని క్లిప్ ఆన్ హెయిర్ ప్యాచెస్ అని అంటాము. సో క్లిప్ ఆన్ హెయిర్ ప్యాచెస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లు వాడడం చాలా ఈజీ అండ్ మీకు ఎప్పుడు కావాలో పెట్టుకోవచ్చు, వద్దన్నప్పుడు తీసేయచ్చు. ఇది దీనివల్ల ఉండే అడ్వాంటేజ్. సో క్లిప్ ఆన్ హెయిర్ ప్యాచెస్ మామూలుగా బట్టతలని కవర్ చేసుకోవడానికి కానీ, హెయిర్ థిక్నెస్ పెంచుకోవడానికి లేదా హెయిర్ లెంత్ పెంచుకోవడానికి వాడడం జరుగుతుంది. అండ్ క్లిప్ ఆన్ హెయిర్ ప్యాచెస్ మనం ఎక్కడైతే దాన్ని క్లిప్ ఆన్ చేస్తామో అక్కడ ఉండే హెయిర్ పైన కొంచెం స్ట్రెస్ పడడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ట్రాక్షన్ ఎలోపేషియా అనేది కామన్ గా అవ్వచ్చు. సో అందుకని క్లిప్ ఆన్ హెయిర్ ప్యాచెస్ వాడినప్పుడు మనకి ఎంత టైం వరకు కావాలో అంత టైమే పెట్టుకొని వెంటనే తీసేయడం మంచిది. సో ఈ టాపిక్ పైన మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అండ్ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసి ప్లీజ్ ఫాలో ఫర్ మోర్ సచ్ కాంటెంట్. Derma rolling at home. 4 because of safety issues. Scalp massager. 6. LED therapy. 9. Gua sha. 6. Jade roller. 3. Facial vibrator. Super temporary tingling but 4. Dry brushing. 4. Blackhead extractor. 1. Pore strips. 2. At home facial cupping. 6. Face cleaning brushes. 0. Face steamer. 5. Silk hair bonnets and pillowcases. 10. Eyes rollers. 6. At home LHR devices. Almonds. ఓవర్నైట్ సోక్ చేయండి అండ్ తినే ముందు పీల్ చేయండి. Flax seeds. గ్రౌండ్ దెమ్ ఆర్ డ్రై రోస్ట్. గ్రౌండింగ్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్. Chia seeds. ఓవర్నైట్ సోక్ చేయండి లేదంటే అట్లీస్ట్ 30 minutes ముందు సోక్ చేయాలి. Pumpkin seeds. డ్రై రోస్ట్. Sunflower seeds. ఇది రాగా కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు బట్ డ్రై రోస్ట్ ప్రిఫరబుల్. Walnuts. ఓవర్నైట్ సోకింగ్. Cashews. ఇది డ్రై రోస్ట్ చేయొచ్చు, సోక్ చేయొచ్చు. ఐ ప్రిఫర్ సోకింగ్. రాగా కూడా తినొచ్చు బట్ బికాస్ ఆఫ్ హై ఫ్యాట్ కాంటెంట్ లిమిట్ లో పెట్టండి. Pistachio. అన్సాల్టెడ్ ది ప్రిఫర్ చేయండి. రాగా కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు, డ్రై రోస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ కొంతమంది సోక్ కూడా చేస్తారు. Pecans. రా ఆర్ సోక్. Basil seeds. 15 to 20 minutes ముందు సోక్ చేసి కన్స్యూమ్ చేయండి. Sesame seeds. డ్రై రోస్ట్ లేదంటే సోకింగ్. ఈ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ అండ్ ఏ టైంకి కన్స్యూమ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే క్యాప్షన్ చదవండి. This is Alia Bhatt's skin and you can notice beautiful freckles on her skin. ఈ చిన్ని బ్రౌన్ స్పాట్స్ ని ఫ్రెకల్స్ అని అంటారు. ఇది కంప్లీట్లీ హార్మ్లెస్ కండిషన్. ఇది బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని పూర్తిగా ట్రీట్ చేయగలమా? లేదు. కంట్రోల్ లో పెట్టగలమా? ఎస్. సో దీనికి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ సన్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటు మెల్నిన్ పైన వర్క్ చేసే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడినప్పుడు కొంచెం లైటన్ అవుతుంది. ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. క్యూ స్విచ్ లేజర్, కెమికల్ పీల్స్, ఎట్లాగైతే రెటినాల్, సాల్సిలిక్ యాసిడ్, ఫైటిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్ లో ఉండే కెమికల్ పీల్స్ వర్క్ అవుతాయి. బట్ బికాస్ ఇది ఒక జెనెటిక్ కండిషన్ హైలీ రికరెంట్ అవ్వచ్చు. సో దీన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్రెకల్స్ అనేది కొన్ని ఇయర్స్ ముందు చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉండే. మేకప్ ద్వారా చాలా మంది ఫ్రెకల్స్ పెట్టుకుంటున్నట్టు చేసేవాళ్ళు. సో ఫ్రెకల్స్ అనేది ఒక హార్మ్లెస్ కండిషన్ కాబట్టి మీరు దాన్ని ఫ్లాంట్ చేసుకుంటారా, ట్రీట్ చేసుకుంటారా అనేది మీ చాయిస్. ఏంటి ఈ సన్ స్క్రీన్ జస్ట్ 200 రూపీసా? సో నేను ఏ సన్ స్క్రీన్ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీరు చాలా మంది ఈ సన్ స్క్రీన్ రివ్యూ కోసం అడిగారు. సో హియర్స్ అనదర్ వీడియో ఆన్ యూ ఆస్క్ ఐ రివ్యూ ట్రూత్ బిహైండ్ ద ట్యూబ్ సిరీస్. సో ఫస్ట్లీ మాలిక్యులర్ కంపెనీ సన్ స్క్రీన్ కన్సిస్టెన్సీకి వస్తే చాలా సూపర్ లైట్ వెయిట్, ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, డస్ నాట్ క్లాక్ ద పోర్స్ అండ్ డస్ నాట్ లీవ్ ఎనీ వైట్ కాస్ట్. సో కన్సిస్టెన్సీ చాలా బాగుంది మ్యామ్, బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఫార్ములేషన్? సో ఇందులో కెమికల్ ఫిల్టర్స్ వచ్చి న్యూ ఏజ్ స్టేబుల్ ఫిల్టర్స్ లైక్ టీనోజాప్ వాడారు. దాంతో పాటు ఇందులో హైడ్రేటింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ పాంథెనాల్, గ్లిసరిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో certified to offer SPF 50 and PA4+ protection. But just 200 rupees కే ఎలా అని కంపెనీని అడిగితే చాలా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవడం కోసం మార్జిన్స్ తక్కువగా పెట్టుకొనేసి దీని ఒక అఫోర్డబుల్ సన్ స్క్రీన్ గా పొజిషన్ చేశాము అని చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ వర్డిక్ట్? ఇది ఒక బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ మల్టీ ఫంక్షనల్ సన్ స్క్రీన్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్. ఇంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి కారణం ఏంటి? మేకప్, ప్రొడక్ట్స్, ఫోటోషాప్. వీటన్నిటితో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాక్టర్ హర్సెల్ఫ్ రివీల్ చేశారు అండ్ యాజ్ అ డర్మటాలజిస్ట్ ఐ టోటలీ అప్రూవ్ ఆఫ్ ఇట్. ఏంటంటారా? సన్ స్క్రీన్ అండ్ సన్ ప్రొటెక్షన్. I do, yes, sunscreen in the day for sure. Not the 17-step skincare routine. మన స్కిన్ ఆఫ్ కలర్ లో రీసెర్చ్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే ఒక మంచి సన్ స్క్రీన్ అనేది ఉండే ట్యాన్ని అప్ టు 52% రివర్స్ చేయగలదు విత్ కన్సిస్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ 52 weeks. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎఫెక్టివ్ అండ్ మల్టీ ఫంక్షనల్ సన్ స్క్రీన్ కావాలి అంటే రెజినల్ మెన్ సన్ స్క్రీన్ ని ట్రై చేయండి. ఇందులో ఉండే ఇటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల స్కిన్ బ్రైటన్ అవ్వడంతో పాటు స్కిన్ నరిష్ కూడా అవుతుంది. ఏం స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అనేది 1 or 2 steps లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. సో స్కిన్ కేర్ అంటే కేవలం ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్స్ మాత్రమే కాదు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ Being consistent. yes. Coconut oil as moisturizer. 2. Aloe vera gel. 10. Rice water for glass skin. 5. Banana peel for wrinkles. 3.
Placebo effect. Coffee powder scrubs. 5. Tomato for tan. 4. Papaya for glowing skin. 6. Basin skin scrub. 3. Green tea bag for puffy eyes. 3. Oatmeal for exfoliation. 8. Egg white face mask for skin tightening. 2. Eat it now. Apple cider vinegar as toner. 0. Ice cubes for puffiness. 4. Cucumber slices for dark circles. If they're cold, 4. Milk for skin exfoliation. 5. Beetroot for lips. 6. Garlic, lemon and toothpaste for acne. మెనార్కీ అనేది ఎంత తొందరగా అవుతుందో చూస్తున్నామో అట్లాగే మెనోపాజ్ లో కూడా ఇస్ దర్ ఎనీ చేంజ్ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ విమెన్? ఆల్మోస్ట్ 40 టచ్ అయితే చాలు మెనోపాజ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు 58, 56 ఇస్ బికమింగ్ క్వైట్ అ కామన్ అకరెన్స్. So I think we are getting close to the Westerners. It is good or bad? What do you say? Yeah, it is good in a way. Our hormones మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. ఈవెన్ క్యాన్సర్స్ ని తక్కువ చేస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ colonic cancers ఇవన్నీ కూడా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అవర్ ఈస్ట్రోజన్స్. హెవీ బ్లీడింగ్ మాత్రం మెనోపాజల్ సిమ్టమ్ కాదు. Yes, heavy periods have to be investigated. సో ఒక రోజు 12 కి పడుకోవడం, ఒక రోజు 2 కి, ఒక రోజు 10 కి అట్లా irregular sleep pattern is touted to be the bigger problem. There are two things for which you have to be very regular. చాలా రూత్లెస్ గా ఉండాలి. యువర్ టైమింగ్ అబౌట్ ఫుడ్, యువర్ టైమింగ్ అబౌట్ స్లీప్. సో దీనికి 2 మెయిన్ రీజన్స్. ఒకటి, యువర్ సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ కొమెటోజెనిక్, అంటే మీరు వాడే థిక్ సన్ స్క్రీన్స్ లో ఉండే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలాగైతే ఒక్లూజివ్ ఆయిల్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మ్యాట్ ఫినిష్ సన్ స్క్రీన్స్ లో ఉండే సిలికాన్స్ అండ్ కొన్ని కెమికల్ ఫిల్టర్స్ హ్యావ్ పోర్ క్లాగింగ్ కెపాసిటీ, అంటే స్వెట్, డర్ట్, ఆయిల్ అన్నిటిని ట్రాప్ చేసి యాక్నేని ట్రిగర్ చేస్తుంది. సో మీరు సన్ స్క్రీన్స్ కొనేటప్పుడు నాన్ కొమెటోజెనిక్ అనే లేబుల్ని ఖచ్చితంగా చదవండి, ఎస్పెషల్గా మీకు ఆయిల్ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ ఉంటే. ఇంకా మీ సన్ స్క్రీన్ లైట్ వెయిట్, జెల్ బేస్డ్ ఆర్ వాటర్ బేస్డ్ అయి ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ దిస్ సమ్మర్. రెండోది, సన్ స్క్రీన్స్ వాడాక ఫేస్ వాష్ సరిగ్గా చేసుకోకపోవడం. సో కొన్ని సన్ స్క్రీన్స్, స్పెషల్లీ మినరల్ సన్ స్క్రీన్స్ లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ స్కిన్ లోపలికి అబ్జర్వ్ కాకుండా పైన ఒక లేయర్ లాగా కోట్ అయి ఉంటుంది. మీరు దీన్ని సరిగ్గా వాష్ ఆఫ్ చేయకపోతే పోర్స్ క్లాగ్ అయ్యి యాక్నే ట్రిగర్ అవుతుంది. సో సన్ స్క్రీన్స్ వాడాక ఖచ్చితంగా ఈవినింగ్ ఫేస్ వాష్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ వాటర్ రెసిస్టెంట్ సన్ స్క్రీన్ వాడితే డబుల్ క్లెన్జింగ్ చేయండి. సో చూస్ యువర్ సన్ స్క్రీన్స్ వైజ్లీ అండ్ వాష్ ఇట్ ఆఫ్ ప్రాపర్లీ. Laser hair removal gave me a beard and no one warned me this would happen. So let's talk about it. సో ఈ ఫినామినన్ ని పారాడాక్సికల్ హైపర్ట్రైకోసిస్ అంటాం. సో ఇది కొంతమందిలో మాత్రమే ఫేస్ అండ్ నెక్ పైన లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ చేయించుకునేటప్పుడు చూస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే మేబీ వీళ్ళల్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కండిషన్స్ లైక్ PCOS ఉంది అండ్ దాన్ని ట్రీట్ చేయకుండానే LHR సెషన్స్ ని స్టార్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్, వెరీ ఫైన్ హెయిర్ ని ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ లోవర్ ఎనర్జీ సెట్టింగ్స్ తో లేజర్ చేసినప్పుడు నిద్రపోతున్న ఫాలికల్స్ ని లేపినట్టు. సో లేని చోట కూడా థిక్కర్ హెయిర్ ని మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటారా? వరీ నాట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్. అండ్ దీనికి సొల్యూషన్ కూడా మళ్ళీ LHR, కాకపోతే ఈసారి హైయర్ ఎనర్జీ సెట్టింగ్స్ ఆర్ ట్రైయింగ్ విత్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ని ట్రీట్ చేశాక LHR ని స్టార్ట్ చేయడం. సో ఈ రీల్ మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసి LHR మీద ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. అండ్ వాట్సాప్ స్టేటస్ కూడా వచ్చిందంటే పెట్టేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అయిన ఈ ప్రోడక్ట్ అసలు వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. అందుకే ఇంటర్నెట్ గిమిక్ వీడియోస్ కి ఫూల్ అవ్వద్దు అని చెప్పేది. ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఇంగ్రీడియంట్ డార్క్ స్పాట్ కన్సర్న్స్ ని ఇన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేయలేదు. ఎంత ఎఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే 6 to 8 వీక్స్ పడుతుంది డార్క్ స్పాట్ కన్సర్న్స్ లో విజిబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీకు చూపించడానికి. అది కూడా మీరు కన్సిస్టెంట్ గా వాడితే మాత్రమే. ఇంకా ఈ ప్రోడక్ట్ విషయానికి వస్తే ఇంగ్రీడియంట్స్ బానే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు దీన్ని సేఫ్ గా వాడచ్చు. అండ్ మీరు కన్సిస్టెంట్ గా వాడితే స్కిన్ అనేది ఎక్స్ఫోలియేట్ అయ్యి స్మూత్ అవడం వల్ల కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ కి ఒక మంచి యాడ్ ఆన్ అయితే అవుతుంది, కానీ రిప్లేస్మెంట్ ఫర్ పిగ్మెంటేషన్ సీరమ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కాదు. అండ్ ఇటువంటి గిమిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వీడియోస్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు DM లో షేర్ చేయండి. నేను వాటిపైన రియాక్షన్ వీడియోస్ పెడతాను. కలిసి మనం అవేర్నెస్ పెంచుదాము. అండ్ మీకు మాత్రమే తెలిస్తే సరిపోదు కదా, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. సమ్మర్ లో ఇరిటేషన్, చెమట పొక్కులు మాత్రమే కాకుండా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్వెట్ బాడీ పైన రిటైన్ అయి ఉంటే. సో ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకొని చివరి దాకా చూడండి. సమ్మర్ స్కిన్ కేర్ టిప్స్ గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్, షవర్ టైం షార్ట్ గా ఉండాలి. కోల్డ్ ఆర్ లూక్వామ్ వాటర్ తో స్నానం చేయాలి. హాట్ వాటర్ ని అవాయిడ్ చేయండి. అండ్ జెంటల్ సోప్ ఆర్ బాడీ వాషెస్ ని ప్రిఫర్ చేయండి. థిక్ వింటర్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి లైట్ వెయిట్ సమ్మర్ ప్రొడక్ట్స్ కి షిఫ్ట్ అవ్వండి, సో దట్ పోర్స్ అనేవి క్లాగ్ అవ్వకుండా స్కిన్ బ్రీత్ అవుతూ ఉంటుంది. లూజ్ కంఫర్టబుల్ కాటన్ ఆర్ లినెన్ క్లోతింగ్ మాత్రమే వేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువగా స్వెట్ అవుతుంటే టాల్క్ పౌడర్స్ కాకుండా ఇటువంటి సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మెడికేటెడ్ అబ్జార్బింగ్ పౌడర్స్ ని వాడండి.
ఒకవేళ ఎండ వల్ల రెడ్నెస్ కానీ ఇరిటేషన్ కానీ మొదలైతే ఫ్రెష్లీ స్క్విజ్డ్ అలోవెరా జెల్ ని రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇచ్చి ర్యాష్ కనుక లేదా రెడ్నెస్ ఇంకా తగ్గకపోయినా సరే డెర్మటాలజిస్ట్ ని ఖచ్చితంగా కలవాలి. మరిన్ని సమ్మర్ స్కిన్ కేర్ టిప్స్ క్యాప్షన్ లో పెట్టాను, చదవండి. అండ్ ఈ రీల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి సో దట్ యు సేవ్ దేర్ స్కిన్ దిస్ సమ్మర్. Mama Earth Onion Hair Oil 0. Wishcare Hair Growth Serum 9. Indivial Chumpy Hair Oil 8. Pilgrim Hair Fall Control Hair Mask 0. We are talking about shampoos itself not treating hair fall. Masks cannot treat hair fall. The Ordinary Natural Moisturizing Factors 6. The formulation is good but it makes your scalp greasy very soon, so you have to do more number of hair washes for that reason. Triclins Shampoo 8. Minimalist Frizz Control Complex. This product I really couldn't judge, maybe because I don't have frizz. I've given it to few people to try out, got mixed response, so anywhere between 6 and 7. Mildy Shampoo 8. Curls Moist Hair Moisturizer 7. Recap Pro 10. Adivasi Hair Oil. Cozy Care Soap, For fairness, 0. Nizral Shampoo, 7. NMF Lip Balm, 8. Cotaril Cream, For dry and mild cracked feet, 7. Sunban Lotion, 5. So many new and better formulations have come now, so Acmist Moisturizer, it's set for oily acne prone skin but it's still greasy for that skin type, so 4. Perobar Soap, In soap formulation, because of very less contact time, 5. Evian, 8. Zit Care, 1% salicylic acid, beginner friendly, 7. Ethiglow Face Wash, 7. Selsun Shampoo, For mild to moderate dandruff and oily scalp, 8. Saslic DS, For oily acne prone skin, 9. Can cause a little bit of dryness, so use it with caution. Physiogel, For dry skin, 10. Fair and Lovely. It's glow and lovely now and it's a big... ఓకే డాక్టర్, నేను లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ చేయించుకుంటాను. చేయించుకో. కానీ నా హెయిర్ రెస్పాండ్ కాకపోతే ఏం చేయాలి? వద్దులే. బట్ షేవ్ చేసి చేసి నా అండర్ ఆర్మ్స్ డార్క్ అయిపోయాయి, సో లేజర్ హెయిర్ రిమూవలే బెస్ట్. చేసుకో. కానీ నాకు లేజర్ బర్న్స్ అయితే ఎలాగా? వద్దులే. సర్లే, లాస్ట్ టైం వ్యాక్సింగ్ చేయించుకున్నప్పుడు కూడా పార్లర్లో బర్న్ అయింది. ఎల్హెచ్ఆర్ఏ సేఫ్. చేయించుకో. కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా డాక్టర్, ఎలాగ ఎఫోర్డ్ చేయాలి? వద్దులే. అయినా వ్యాక్సిన్ కూడా రిపీటెడ్గా చేసుకుంటున్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. చేసుకో. కానీ డాక్టర్, నా హెయిర్ థిక్గా వస్తుందేమో, ఎల్హెచ్ఆర్ చేయించుకోమంటారా? చేసుకో. దీనికంటే పెద్ద థిక్ ఏమవుతుంది, ఎప్పటికీ అందరు ఏడిపిస్తున్నారు. సరే డాక్టర్, నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేసి చెప్తాను మీకు. మానవత్వం ఉందా, బుద్ధి ఉందా, బుర్ర ఉందా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఈ పేషెంట్స్ బట్టతల్ని 4 months లో మేము రివర్స్ చేయగలిగాము. అది కూడా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లేకుండా. ఎలా అంటారా? చెప్తాను, రీల్ ని సేవ్ చేసుకోండి. సో ఈ పేషెంట్ మా దగ్గరికి హెయిర్ థిన్నింగ్ కన్సర్న్స్ తో వచ్చారు 4 months బ్యాక్. సో జెనెటిక్స్ అండ్ హార్మోనల్ రీజన్స్ తో పాటు తనకుండే స్ట్రెస్, పువర్ డైట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ స్లీప్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా వర్స్ చేస్తూ ఉంది. సో లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అడ్వైస్ చేయడంతో పాటు ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ని చాక్అవుట్ చేశాము. ఫినెస్ట్రైడ్ థిన్నింగ్ ని ఆపడానికి, మినాక్సిడిల్ హెయిర్ రీగ్రోత్ కోసం, GFC హెయిర్ స్ట్రెంథనింగ్ కోసం అండ్ సర్టెన్ సప్లిమెంట్స్ ఓవరాల్ హెల్త్ బేసిస్ పైన. సో 4 months లో మీరు చూస్తున్నట్టు సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవ్వగలిగాము. సో ఒకవేళ మీకు బట్టతల ఉంటే నిరుత్సాహపడాల్సిన పనేమీ లేదు. కరెక్ట్ టైం, కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బట్టతలని కూడా రివర్స్ చేయగలము టు అ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్. మరీ డిలే చేశారా? ఇంకా మీ స్కాల్ప్ క్రికెట్ పిచ్చే. మరి మీ ఒక్కరికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే సరిపోదు కదా, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో ఈ రీల్ ని షేర్ చేసి పేజ్ ని ఫాలో చేయండి. Daily బేసిక్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్, ఫేస్ వాష్, సన్ స్క్రీన్, మాయిశ్చరైజర్, ట్రీట్మెంట్ సిరమ్స్ అండ్ మీరు సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటుంటే కనుక అది కూడా. weekly ఇంట్లో కెమికల్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ పోర్స్ ని అన్క్లాక్ చేస్తుంది, టెక్స్చర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఫేస్ మాస్క్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే పెట్టుకొని రిలాక్స్ అవ్వండి. monthly ఆయిలీ యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ లేదా టెక్స్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ కెమికల్ పీల్స్ ఇన్ ద క్లినిక్. నార్మల్ స్కిన్ జస్ట్ రిజ్యువినేషన్ కోసం అయితే హైడ్రాఫేషియల్ లాంటి ప్రొసీజర్స్. అండ్ పిగ్మెంటేషన్ కన్సర్న్స్ ఉంటే ప్రొసీజర్స్ లైక్ క్యూ స్విచ్ లేజర్, డీపిగ్మెంటింగ్ కెమికల్ పీల్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. quarterly స్కిన్ లో కొల్లాజన్ ని బూస్ట్ చేసే టైం వచ్చింది. సో ప్రొసీజర్స్ లైక్ MNRF, యూ స్కిన్, CO2 లేజర్ హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ ఒకవేళ మీరు బొటాక్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటే ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యువర్ షార్ట్స్. annually సో స్కిన్ టైట్నింగ్, ఫర్మింగ్ అండ్ లిఫ్టింగ్ కి టైం వచ్చింది. సో ప్రొసీజర్స్ లైక్ హైఫో విల్ హెల్ప్. ఒకవేళ స్కిన్ హైడ్రేషన్ అండ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే స్కిన్ బూస్టర్స్. అండ్ మీరు ఫిల్లర్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటే ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యువర్ టచ్ అప్. ఏంటి డాండ్రఫ్ ని దువ్వేయడమా?
హాయ్, నేను మీ డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ ఇది ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో చెప్తాను. వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. సో డాండ్రఫ్ అనేది కేవలం ఫ్లేక్స్ కాదు, దాటిని కోంబ్ అవుట్ చేస్తే తగ్గిపోవడానికి. అది ఒక రికరెంట్ కండిషన్. మన స్కాల్ప్ లో ఉండే ఎక్సెస్ ఆయిల్స్ ఆర్ సీబమ్ వల్ల అండ్ ఒక ఈస్ట్ మాలసీజియా అనే ఈస్ట్ వల్ల ఈ డాండ్రఫ్ అనేది మనం రికరెంట్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాము. సో ఇది ఒక్కసారి ట్రీట్ చేసి క్యూర్ చేసేది కాదు, కన్సిస్టెంట్ స్కాల్ప్ కేర్ వల్ల కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవచ్చు. సో మంచి యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూస్ అండ్ షాంపూ సైక్లింగ్ ని పాటించడంతో పాటు మీ డైట్, స్ట్రెస్, ఓవరాల్ లైఫ్ స్టైల్ కూడాను మీ డాండ్రఫ్ పైన ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి క్యాప్షన్ లో పెట్టాను, చదవండి. సో నెక్స్ట్ టైం డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాజిక్, ఓన్లీ ట్రస్ట్ సైన్స్ అండ్ లాజిక్. మరి మీకు మాత్రమే తెలిస్తే సరిపోదు కదా, ఈ రీల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ స్టేటస్ కూడా వచ్చిందంటే పెట్టేయండి. One celebrity who looks way better in real life than on screen. Amla garu. She's gorgeous. Women weight lift cheyali. You will not get bulked up. Idantanu మీ ద్వారా ఫస్ట్ మేము విన్నాం. What is your daily routine when it comes to diet? It changes from time to time. Poddun levangane I have a turmeric shot with neem balls. Any kind of parasites or some kind of worms and like things that are not helping you digest your food will perish. So the biggest protein meal is post your workout. Yeah, it's about 10:30, 11 max. So do you count your protein? The days I work on my lowers, I naturally my body is craving for more protein because it's a bigger muscle group. So you can feel you're burning the food much more quicker and then your protein needs are much more higher. Loofah, 0. dermaplaning razor, ఫ్రీక్వెంట్ గా బ్లేడ్స్ చేంజ్ చేస్తూ అన్ని స్టెరైల్ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అయితే 8. wooden combs, 10. microcurrent devices, Between 4 and 5, super temporary tingling but no actual long-term results. face lifting device, It is not going to lift up the sagging tissues like you're hoping, so it is a 3. LED full face mask, If you use it consistently and be religious with it, 9. electronic acne patches, 5. face wash with brush, 2. blackhead extractor, 1. guasha, 6. dermastamp hydra needle, High chance of infection can trigger pigmentation, so 2. face fat reducer, Very inconvenient to use, 2. electronic scalp massager, 7. Relaxing, improving the blood circulation, but make sure you're not too harsh with it. at home LHR device, సో రిజల్ట్స్ వచ్చేసి చాలా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అండ్ అన్ఈవెన్ అండ్ చాలా మందికి బర్న్స్ కూడా అయ్యాయి కాబట్టి handheld LED device, 2. సో ఈ డివైజెస్ ని చాలా సేపు చేత్తో అలానే పట్టుకొని ఉండలేరు కాబట్టి బెనిఫిట్ ఎక్కువగా రాదు. దీనికంటే ఫుల్ ఫేస్ LED మాస్క్స్ ఆర్ మచ్ బెటర్. eye patches, 4. micro needling, A big 9. scalp guasha, సో ఇది జెంటల్ మసాజ్ అండ్ లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ కి పనికొస్తుంది కాబట్టి 9. LED eye mask, 8. full body collagen chamber, 8. ఓన్లీ మీరు కన్సిస్టెంట్ గా చేసుకోగలనంటేనే. 1-2 సార్లు చేసుకోవడానికి టైం వేస్ట్, డబ్బులు వేస్ట్. ice dunk, 7. sheet mask, 3. ఎందుకంటే ఇది ఎకో ఫ్రెండ్లీ కాదు, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు, చాలా ప్రోడక్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రోడక్ట్ ని పెట్టుకోవచ్చు. oil pulling, 10. full body cryotherapy, మీరు దీన్ని టాలరేట్ చేయగలిగితే 8. hydrating serum, 10. face steam. జనరల్ గా పీరియాడిక్ ఇంటర్వెల్స్ లో చేసుకోవడానికి అయితే 7. బట్ మీకు చాలా డ్రై ఆర్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటే దోశ, ఇడ్లీ, సాంబార్, చట్నీ చట్నీ, దోశ, ఇడ్లీ, సాంబార్, చట్నీ చట్నీ. సరే తెరలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి? Doc, can you help us reverse grey hair? Sure. These are the serums you can try and supplements you can take. But do read the caption as is something important you should know about treating grey hair.